نانوت بك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند معزز محترم و مکرم سامعین کرام اور صدر انجمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حق کرم فضل و احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی اور ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حق کرم فضل و احسان ہے، اس کا ہمیں ہمارے اوپر یہ شکر کرنے کا ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں، اگر آپ صادق ہیں اپنی اقرار محبت میں، اگر آپ صادق ہیں اپنی اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا تاج پہنائیں گے، وہ ایک دن یقیناً مقبول ہو جائے گا۔ اسی درد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم درد والوں کی صحبت کرو۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشق میں جینا، تیرے عاشق میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد کا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اہ کر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے۔ میرے معزز سامعین، گناہوں کو کرنا ہی موت ہے، گناہوں کو کرنا ہی موت ہے، نیک عمل یہ زندگی ہے۔ ان کے نام پر جیتے رہو، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خواہشات کا خون کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مر مٹو۔ مبارک ہے وہ موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور منحوس و لعنتی ہے وہ موت جو حسینوں کے لیے آئے۔ وہ لمحہ جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ منحوس اور بدترین لمحہ ہے، ایسا شخص اس وقت جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو آنسو اللہ پر فدا ہو جاتا ہے، جو آنسو اللہ کی محبت میں مولا کے لیے نکلتے ہیں، جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، وہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور روز قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطرہ، یہ انسان کا یہ آنسو کا قطرہ پسند ہوگا۔ اور جو آنسو کا قطرہ لیلا کی محبت میں نکلتے ہیں، کسی حسین کے لیے نکلتے ہیں، پیشاب سے بھی زیادہ قیمت ہوتے ہیں۔ ہاں دوستو، ہم مٹی سے بنے ہیں، اللہ مگر افسوس خالق نے ہمیں بنایا اپنے پر مر مٹنے کے لیے، مگر ہم مٹی پر مر کر مٹی ہو رہے ہیں۔ مٹی کی کار، مٹی کا بنگلہ، مٹی کا سب کچھ، ان سب کو قبر میں دفن کر دو تو کیا حاصل ہوگا؟ 3 دن کے بعد وہاں جا کر دیکھو مٹی نظر آئے گی۔ حسین بیوی کو انتقال کرنے کے بعد جا کر دیکھو وہاں صرف مٹی ہی ملے گی۔ جاؤ جاؤ مجنون اور لیلا کی قبر کو دیکھو، مٹی ہی نظر آئے گی۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو وہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرم کا نورِ جہاں ہے۔ دوستو، سمجھ لو، سوچ لو، دیکھ لو اپنی زندگی کو، ہم کہاں ہیں اور ہمارا وقت کہاں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کو اپنی قبروں میں ہزاروں سال بعد بھی اسی حالت میں رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 230 سال بعد امام احمد بن حنبل کی قبر کھودی گئی، دفن فی جنبہ بعض الاشراف، ان کے پہلو میں کچھ معزز لوگ دفن تھے۔ ایک دن اچانک قبر کی دیوار گر گئی تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ ان کا کفن بالکل سفید تھا، ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ اردو ڈائجسٹ کی بات نہیں، یہ شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ بات ہے، جنت المعلیٰ کی مدفون ہے۔ کیا ہے اس عظیم مرتبے، کیا وجہ، کیا حیثیت ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا معزز اور مکرم بنایا؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ
रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के रास्ते में घोड़े खाए थे, अल्लाह के रास्ते में जान और माल को कुर्बान कर दिया था, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने करके दिखाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ कासिद भेजा कि जिस कमीज पर आपको कोड़े मारे गए हैं वो कमीज मुझे हिदायत फरमा दे। वारसल कमीसहु इला शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने कुर्ता उस्ताद की तरफ भेजा। फगसलहु शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको धोया और शरीब माँ और पानी की नियत पर तकी नीयत से। हाँ दोस्तों, कहाँ हम अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, कहाँ हम अपनी जिंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ जाकर देखो, अल्लाह को राजी कर लो। बनी इसराइल में एक शख्स था, एक नौजवान था जिसका नाम किस्र था। हर रात नई लड़की उसके पैरों में आती थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार आज के रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए बनते हैं। जब उसके साथ कमरे में अलग हुआ तो देखा वो रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? तो उस बच्ची ने कहा, किफल मैं पेशावर नहीं हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती है। कोई थोड़ा जुल्म और सितम है कि मालदार हो ज़कात न दो, जमींदार हो फसल का उशर न दो। तो किफल की आंखों में आंसू आ गई। किफल ने कहा, तू मेरी बहन है, इस इज्जत के साथ आई है, उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। और मैं बड़ा बदबख्त कमीना इंसान हूँ, मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ करे। वो बच्ची घर पहुंची, पीछे किफल मर गया और किफल को नहीं पता था कि अगले घड़ी फैसला क्या होने वाला है। ये ऐसा नामी गिरामी बदमाश था, कल ने इसको कोई गुस्ल देने आता, न कोई कफन देने आता, न कोई दफन करने आता, न कोई जनाजा करने आता। ये ऐसा बदमाश इंसान था। लेकिन मैं उस शहंशाह की रहमतों पर कुर्बान जाऊं। अरे तुम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हो, तुम्हारे लिए तो 2 मेहरबान हैं, एक अल्लाह ऊपर, एक नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो बनी इसराइल का है, उसके पीछे तो मुस्तफा की पुश्त बनाई नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह ने क्या किया, जब सुबह हुई किफल की दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली, अल्लाह तबारक व तआला ने किफल को माफ कर दिया। देखिए, एक माँ का बच्चा गंदगी में गिरता है तो माँ उसको साफ करती है, काजल लगाती है, कपड़े पहनाती है, फिर दोबारा अपने सीने से लगा देती है। यही मामला अल्लाह तबारक व तआला का हमसे ऐसा ही मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, बंदे की आपको कौन सी अदा पसंद है जिससे आप बंदे को महबूब बना लेते हैं? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिस तरह से 3 साल के बच्चे को माँ किसी गलती पर कान पकड़कर घर से निकालती है, निकल रहा है घर से, ये निकालना नहीं होता है बल्कि तंबीह होती है। वो बच्चा बजाय निकलने के माँ के पैर से लिपट कर ज़ारो किताब होता है कि माँ मुझे माफ कर दे, तो माँ उसको माफ कर देती है। अल्लाह का मामला भी हमसे ऐसा ही है कि अगर कहीं शैतान उसको फिसला दे, गलती करा दे, शैतान उसको कोई खता करा दे, तो अपने अल्लाह की तरफ जाकर अपने अल्लाह को मना ले, अपने अल्लाह को राजी कर ले, अपने अल्लाह को अपने आप को अल्लाह का आशिक बना ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर दे। आज सच्चे दिल से 2 रकात पढ़कर तौबा कर लो, अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगो, अल्लाह तबारक व तआला माफ करेंगे। बक़ौल मौलाना मसीह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हमने तय किए हैं इस तरह से मंजिलें, हमने तय किए हैं इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठ कर चले। आज कह दो अल्लाह तबारक व तआला को, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे दे।